And continuation children evidences from embryology. சரி embryology மூலமா என்ன evidence கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா இது இங்க பாருங்களா embryonic development. Okay, embryonic development of vertebrates. எல்லாமே முதுகெலும்பு உள்ளவைகள் தான், vertebrates தான். ஆனா எம்ப்ரியோ லெவல்ல இருக்கும்போது gill slits tail இருக்கு பாரு, gill slits tail, the gills. இது வந்து ஃபிஷ்ஷுக்குரியது, இது வந்து சாலமண்டருக்குரியது, இது வந்து டார்டிஸ், இது சிக், இது வந்து ராபிட், இது வந்து மேன். இப்போ நான் இந்த நேம்ஸ் எல்லாம் படிக்கல அப்படின்னா இதெல்லாம் ஒரே மாதிரி தானே இருக்கு. எஸ். So the study of comparative embryology of different animals, they support the concept of evolution. The embryos of fish to mammals all are similar in their early stage, right? The differentiation of their special characters appears in the later stages of development. Able to get me? And biogenetic law or recapitulation theory அப்படினா என்னன்னா, it was given by Ernest Haeckel. It is 1 mark question. According to this theory, ontogeny recapitulates phylogeny, the stages of development of the individual animal that repeats the evolutionary history of the entire race of the animal அப்படின்னு சொல்றாங்க. And coming to the evidences from paleontology. What is this paleontology? Paleontology deals with the study of fossils. படிவங்கள்னு சொன்ன இல்லையா மிஸ்? லியோனார்டோ டா வின்சி அப்படின்றவரு, he is the father of paleontology. Children, this is 1 mark question. And the study of fossil help us to understand the line of evolution of many invertebrates and vertebrates. Fossil records that show that the evolution has taken a gradual process from simple to complex organisms. This origin of modern birds is supported by the evidences from paleontology. என்ன சொல்றாங்க, அந்த காலத்துல நிறைய வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த உயிரினங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள பயன்படுறது. ஆர்கியோப்டெரிக்ஸ்ங்கிறது ஒரு ஃபாசில் பேர்டு. This is the oldest record of fossil bird in சொல்லணும். This is again one mark question, or it can be asked as 2 mark question also, because it is a connecting link between two class children. ஒன்னு இது பாரு, பேர்ட் மாதிரி இருக்கு பாருங்களா, விங்ஸ் இருக்கா, இதனுடைய காலை பார்க்கும்போது ஓகே, இந்த காலில் ஸ்கேல்ஸ் இருக்குதான், இதுக்கு ஸ்கேல்ஸ் ரெப்டைலியன் கேரக்டர், இந்த ஃபெதர்ஸ் விங்ஸ் வந்து பேர்டோட கேரக்டர். இந்த 2 கேரக்டருமே இதுக்கு இருக்கிறதுனால இதை வந்து கனெக்டிங் லிங்க்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ இட் வாஸ் அன் ஏர்லி பேர்ட் லைக் ஃபார்ம் found in the Jurassic period. It is considered to be a connecting link between reptiles and birds. Reptiles na ஊர்வன, okay, ஓனான், கெலோட்டஸ், birds, இதுக்கு இடையில இருக்கிற character. And it had wings like with feathers like a bird, and it had a long tail, clawed digits and conical teeth like a reptile. Okay, என்னெல்லாம் இருந்ததா, reptile மாதிரி ஒரு long tail இருந்தது, clawed digits இருந்துச்சு, and conical teeth இருந்தது. இந்த 3 வந்து characters of reptile. Okay, so this can be asked. And theories of evolution. இது என்னப்பானா, life had evolved along with evolution earth towards the end of 18th century. Evolution is a gradual change. I told you, no, evolution ங்கிறது it is not the rapid change. ஒரு நாள்ல உருவானது கிடையாது. இது நிறைய million of yearsல நடந்த slow changes தான், gradual changes தான் evolution சொல்லணும். Occurring in living organism over a period of time. Formation of new species due to changes in specific characters over several generations as response to natural selection. It is called evolution. What is called evolution? அப்படின்னு கேட்கலாம் உங்ககிட்ட. 2 mark question, you mark it. And
the natural changes occurring in is explained through the theories of evolution as proposed by Lamarck and Darwin. Theories of evolution ரெண்டு பேர் ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்று டார்வின், இன்னொருத்தர் லமார்க். என்னெல்லாம் சொன்னாங்கங்கிறத கடன்னு பார்க்கலாமா? லமார்க்கிசம். லமார்க்கிசம் என்ன சொன்னாருன்னா, ஜீன் பேப்டிஸ்ட் லமார்க் in between 1744 and 1829. He was a French naturalist and well known of his theory evolution. இவர் ஒரு புக்கை எழுதியிருந்தாரு, ஃபிலாசபிக் ஜுவாலஜிக் அப்படிங்கிற புக்கை எழுதியிருந்தார். 1809 பப்ளிஷ் பண்ணாரு. அண்ட் இதை வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, பாப்புலர்லி நோன் அஸ் தியரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் அக்வயர்டு கேரக்டர்ஸ் ஆர் யூஸ் அண்ட் டிஸ்யூஸ் தியரி ஆஃப் ஆர் லமார்க்கிசம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்ன சூப்பரா ஒரு 4 விதமான கொள்கைகளை சொல்றார், 4 விதமான லா சட்டங்களை சொல்றார். ஒன்று என்னன்னா, இன்டர்னல் வைட்டல் ஃபோர்ஸ். என்னது? லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் தேர் காம்பனன்ட் பார்ட்ஸ் டென் டு இன்க்ரீஸ் இன் சைஸ் கண்டினியூஸ்லி. திஸ் இன்க்ரீஸ் இன் சைஸ் இஸ் டியூ டு த இன்ஹெரண்ட் எபிலிட்டி ஆஃப் தி ஆர்கானிசம். என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றாரு? அதாவது ஒரு உயிரினத்துக்கு ஒரு பகுதி, ஒரு பார்ட் ஆஃப் த பாடி அதிகமாக செயல்படும் பொழுது இட் இஸ் டெண்ட் டு இன்க்ரீஸ் த சைஸ்ன்னு சொல்றாரு. இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றாரு? நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்றாரு. என்னன்றதை பார்க்கலாம். என்விரான்மெண்ட் அண்ட் நியூ நீட்ஸ். அதாவது சேஞ்ச் இன் த என்விரான்மெண்ட் பிரிங்ஸ் அபவுட் த சேஞ்சஸ். என்விரான்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அதனுடைய நீடும் சேஞ்ச் ஆகுது. Response to the changing environment, the organism develop their certain adaptive characters. Adaptations of the organisms may be in the form of development of new parts of the body. அப்படி தேவைகள் மாறும்போது அதனுடைய உறுப்புகளும் மாறுபடுகிறது, தேவையாகுது, டெவலப் ஆயிடுது அப்படின்னு சொல்றார். யூஸ் அண்ட் டிஸ்யூஸ் தியரி என்ன தெரியுமா? இது ஒரு காமெடி. என்னன்னா, பயன்படுத்தினா அது பெருசாகும், பயன்படுத்தலைன்னா சுருங்கிடும், சின்னதாயிடும் அப்படிங்கிறார். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்றாருன்னா, ஆன்செஸ்டர்ஸ் ஜிராஃப் சொல்றார். ஜிராஃப்லாம் என்னன்னா ரொம்ப ஷார்ட் நெக்கு, ஷார்ட் 4 limbs தான் இருந்துச்சு. முதல்ல வந்து புல்லெல்லாம் மேஞ்சி சாப்பிட்டுட்டு இருந்துச்சு. இப்போ அந்த இடங்கள்ல புல் இல்லை, செடிகள் இருக்கு. செடிகளில் இருக்கிற இலைகளை சாப்பிடுது. இப்போ அங்கே இருக்கிற ஏரியாவில் இருக்கிற செடிகள் இருக்கிற எல்லா இலைகளும் காணாமல் போயிடுச்சு, சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சுலே, அதனால இல்லை. இப்போ இவங்களுடைய தேடல் எங்கே இருக்குதுன்னா, மரத்துக்கு போகுது. ஸோ மரத்தில் இருக்கிற பிரான்ச்சஸ் இது எடுக்கணும்னா, லீவ்ஸ் எடுக்கணும்னா இட் ஹாஸ் டு ஸ்ட்ரெச் இட்ஸ் நெக் இல்லையா? அப்படி அதனுடைய கழுத்தை நீட்ட எட்ட அதனுடைய கழுத்து பெருசா மாறிடுச்சு. ஸோ ஜிராஃப்க்கு என்னது? கழுத்து ரொம்ப பெருசு இல்ல, அதனால தான் ஜிராஃபோட கழுத்து நீண்டு இருக்குது. இது யூஸ் தியரி அப்படின்னு சொன்னார். அப்புறம் வேற என்ன இவரு கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்னா, த கண்டினியூஸ் ஸ்ட்ரெச்சிங் ஆஃப் தேர் நெக் 4 limbs. ஓகேவா? எந்த ஒரு இதுல வந்து கிவி சொல்றாரு. கிவியை எதுக்கு சொல்றாருன்னா, டிஸ்யூஸுக்கு சொல்றாரு. கிவி பறவை உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். கிவி இஸ் a bird which cannot fly. ஸோ இது ஃப்ளை பண்ணாததுனால அதனுடைய விங்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சுருங்கிடுச்சு, டீஜெனரேட்டட் விங் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, யூஸ்க்கு வந்து ஜிராஃப் சொல்றாரு, டிஸ்யூஸ்க்கு வந்து கிவி சொல்றாரு. எக்ஸாம்பிள் கேன் பி ஆஸ்க்ட் லைக் திஸ் இந்த கொஸ்டின். இப்போ இதுக்கு வந்து ஆப்போசிட்டா நிறைய பேர் சொன்னாங்க. பிளாக் ஸ்மித் இருக்கான், இரும்பு கொள்ளன் இருக்கான். அவன் வந்து சுத்தியலை வச்சு அடின்னு அடிச்சுட்டே இருக்கான். சரியா? தினமும் அவன் வேலை செய்யறான். அப்படின்னா அவன் தினமும் வேலை செய்யறதுனால அவனோட கை நீண்டு இருக்கணும்ல அப்படின்னு இவரை வந்து கிராஸ் கொஸ்டின் பண்ணிட்டாங்க. பட் ஒரு விதத்துல என்ன அப்படின்னா, அந்த பிளாக் ஸ்மித்தோட இரும்பு கொள்ளனோடைய கை மசில்ஸ்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். பட் அது வளர கிடையாது. ஸோ அவரோட தியரி அக்செப்டபிள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ தியரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் அக்வயர்டு கேரக்டர்ஸ், இது என்னன்னா, நான் பார்க்கும் பொழுது படிக்கிறத நான் அக்வயர் பண்ணிக்கிறேன், அது அப்படியே அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கும் பாஸ் ஆன் ஆகுது. when there is a change in the environment, the animals respond to the change. என்விரான்மெண்ட்ல சேஞ்ச் இருந்ததுன்னா அதை அப்படியே
எடுத்துக்குது, ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது அனிமல்ஸ். அண்ட் தே டெவலப் அடாப்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் and the structures developed by the animals during their lifetime in response to the environmental changes are called acquired characters. According to Lamarck, this acquired character that will be transmitted to the offsprings by the process called inheritance னு கண்டுபிடிச்சாரு. எனக்கு மாறுதல் நடக்குது, நான் மாறிட்டேன், என்னோட ஹேபிட் மாறி இருக்கு, இப்போ என் மூலமா என்னோட குழந்தைங்களுக்கும் வருது, இன்ஹெரிட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ 4 different principles Lamarck has put forth. Now coming to Darwinism or theory of natural selection. இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்டர். என்னன்னா, சார்ல்ஸ் டார்வின் நம்மளோட ஹீரோ between 1809 and 1882 இதுதான் அவருடைய வாழ்ந்த காலம். இவர் வாழ்ந்த காலத்துல தான் யாரும் இருந்திருக்காங்கன்னா, அடுத்த பக்கத்துல வியன்னால நம்ம யார் இருக்காரு, யார், கிரெகர் ஜோகன் மெண்டல் அவரு. ஆனால் இவங்க 2 பேருமே மீட் பண்ணிக்கவே இல்லை, 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸாகவும் இல்லை. ஆனால் இவங்க 2 பேரும் ஒன்றா இருந்திருந்தாங்கன்னா சயின்ஸ்க்கு இன்னுமே டெவலப்மெண்ட் அதிகமாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் கிரேட் நேச்சுரலிஸ்ட் philosopher of 18th century, he was born in England 1809 and he was studying in the college through his friendship with Professor J.S. Henslow. He was fascinated towards nature. At that time, the British Admiralty planned a voyage of exploration for 5 years. So, HMS Beagle அப்படின்ற ஒரு ship, it wanted to go around South America. Okay, இங்கிலாந்துலேருந்து சவுத் அமெரிக்காவுக்கு ஒரு கப்பல் போகுது, HMS பீகிள்ங்கிற கப்பல். இவர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, சார்ல்ஸ் டார்வினுடைய சொந்தக்காரர் தான் அப்படின்னும் சொல்றாங்க. இந்த டாக்டர் ஹென்ஸ்லோவுக்கு தான் இந்த சான்ஸ் கிடைச்சது. பட் ஹி வாஸ் ஆஸ்க்ட் டு நாமினேட் அ யங் நேச்சுரலிஸ்ட் ஃபார் த வாயேஜ். பட் ஹீ இஸ் நாமினேட்டிங் அவர் ஹீரோ சார்ல்ஸ் டார்வின். டியூரிங் ஹிஸ் 5 years, இப்போ 1831லேருந்து 1835 வரைக்கும் கடல் பிரயாணம் செல்கிறார். ஹி விசிட்டட் மெனி பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட், a number of islands including the Galapagos Island, Pacific Island. Darwin made elaborate observations on nature of the plant, land, animals and the regions he visited. And he further worked for a period of 20 years. 5 வருஷம் அவர் பிரயாணப்பட்டார். 5 வருஷம் பிரயாணப்பட்டது 20 வருஷமான கடின உழைப்பு தான் அவருடைய தியரி ஆஃப் நேச்சுரல் எவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது. ஓகே, நேச்சுரல் செலெக்ஷன், தியரி ஆஃப் நேச்சுரல் செலெக்ஷன். ஆஃப்டர் தட் ஒன்லி he published his observations and the conclusions under the name Origin of Species in 1859. So this book of Darwin demonstrates the fact of evolution and it elaborates a theory of natural selection. இவர் ஒரு கருத்துக்களை சொல்றார். என்ன, ஃபர்ஸ்ட் இவரோட பிரின்சிபல்ஸ் சொல்றாரு. இப்போ லமார்க் எப்படி சொன்னாரு அந்த மாதிரி நம்மளுடைய டார்வினும் சொல்றார். ஓவர் ப்ரொடக்ஷன், அதாவது லிவிங் பீயிங்ஸ் have the ability to reproduce more individuals and form their own progeny. They have the capacity to multiply in the geometrical manner. This will increase reproductive potential leading to the overproduction. ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் ஒரு பிரின்சிபல் இருப்பா. ஏன்னா இவர் தான் நிறைய உயிரினங்களை பார்த்துட்டு வந்தாரு. என்னன்னா, அமீபா which we cannot see through our naked eye இல்லையா, மைக்ரோ ஆர்கானிசம். இந்த அமீபாவுக்கு மாத்திரம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் அது பாட்டுக்கு ரீப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 16 முறை டைம்ஸு ஏர்த்தை விட அதிகமான புரோட்டோசுவன்ஸ் அமீபாவை உருவாக்க முடியுமா? பட் தே ஹாவ் தேர் ஓன் ஸ்ட்ரகிள்ஸ். அதனால தான் அது ஸ்டாப் ஆகுது. ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் ஆகிடும். இல்லைன்னா நேச்சுரல் செலெக்ஷன் ஒரு செக் வச்சு, ஐயோ போதும் 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 அமீபாவே இருந்ததுன்னா என்னத்துக்கு ஆகுறது, எல்லா உயிரினங்களும் வேணும்ல அப்படின்றதுக்காக செக் வைக்குது நேச்சர் அப்படின்னு சொன்னார். ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் வந்துடுச்சுப்பா, ஜியோமெட்ரிக் ரேஷியோவில் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா உருவான உயிரினங்கள் வாழணும், அதுக்கு ஃபுட் தேவையானது வேணும்,
அப்போ இதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா, there will be a very great competition among the organisms for food and space leading to struggle. போர் வந்துடும், சண்டை வந்துடும். அப்போ இதில் யார் ரொம்ப உயர்வானவங்கன்னா என்னது, நல்ல தைரியசாலிகளோ அவங்க மட்டும்தான் இருக்க முடியும். இன்ட்ராஸ்பெசிபிக் ஸ்ட்ரகிள், காம்படிஷன் அமாங் தி இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆஃப் த சேம் ஸ்பீஷியஸ், மனிதர்களுக்குள்ளேயே மனிதர்கள், ஃப்ராகுக்குள்ளேயே ஃப்ராகு, இன்செக்டுக்குள்ளேயே இன்செக்ட் சண்டை போட்டுக்கும். இன்டர்ஸ்பெசிபிக்னா காம்படிஷன் பிட்வீன் தி ஆர்கானிசம்ஸ் ஆஃப் த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷியஸ் லிவிங் டுகெதர். இது அதே இடத்துல வந்து யானை இருக்குது, புலி இருக்குது, சிங்கம் இருக்குது, அப்புறம் மற்ற ஓனாய் இருக்குது, ஒல்வ்ஸ் இருக்குது, இதெல்லாம் இருக்குது. ஆனால் அவங்களுக்கு எல்லாமே தேடல்கள் ஒரே மாதிரி இருக்கும்னா சண்டை வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்விரான்மெண்டல் ஸ்ட்ரகிள், நேச்சுரல் கண்டிஷன்ஸ் என்னது, ஹீட்டு, கோல்டு, ட்ராட்னா வறுமை, வறட்சி, ஃப்ளட்டு, இது வெள்ளம், இதெல்லாம் கூட உயிரினங்களை பாதிக்கும். எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது. ஸோ ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இந்த மூணுமே இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. வேரியேஷன்ஸ்னா என்னன்னா, சொன்னே மாறுபாடு, வேறுபடுதல். ஒரு உயிரினத்திலிருந்து இன்னொன்று. இது அக்கரன்ஸ் ஆஃப் வேரியேஷன் இஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் ஆல் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ். ஒரே மாதிரி இருக்கிறது எதுவுமே கிடையாது. ஏதாவது ஒரு மாற்றமாவது இருக்கும், ஒரு வேறுபாடாவது இருக்கும். ஸோ ஸ்மால் வேரியேஷன்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எவல்யூஷன். ஒரு சின்ன வேறுபாடும் இந்த பரிணாம வளர்ச்சிக்கு துணை போகும். ஸோ அக்கார்டிங் டு டார்வின், ஃபேவரபிள் வேரியேஷன்ஸ் ஆர் யூஸ்ஃபுல் டு த ஆர்கானிசம்ஸ் and unfavorable variations are harmful and they are useless to the organism. So favorable variations தான் வேணும், unfavorable variations வேண்டாம். And survival of the fittest அப்படின்னா இதுதான் நேச்சுரல் செலெக்ஷன் சொல்றது. During the struggle for existence, the organism which can overcome the challenging situation, survive and adapt the surrounding environment, organisms which are unable to face the challenges, they are unfit to survive and disappear. The process of selection of organisms with favorable variation is called natural selection. ஒரு சின்ன இடம், அதில் கொஞ்சம் தான் புல் இருக்கு, 10 ஆடுகள் போகுது. எந்த ஆட்டுக்கு அந்த புல் கிடைக்கும்? எது ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருக்குதோ அது போய் சாப்பிடும். சொங்கி மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு கிடைக்காது. யார் பவர்ஃபுல்லாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு கிடைக்கும், யார் சோம்பேறியாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு கிடைக்காது. இப்போ நிறைய நாட்கள் இருக்குது சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட். நீங்களும் அப்படிதான் உட்காந்து படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க், இல்லைனா நேச்சரே உங்களை ஒதுக்கிடும், கழித்து விடும். படிக்கவே இல்லை அப்புறம் எப்படி இவன் எழுதுவான் அப்படின்னு உன்னையே அனுப்பி விட்டுருமா. இதுதான் நேச்சுரல் செலெக்ஷன். ஓகே, சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட். யார் ஃபிட்டாக இருக்காங்களோ அவங்களால மட்டும்தான் வாழ முடியும். ஓகே, அண்ட் ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீஷியஸ்ங்கிறது அக்கார்டிங் டு டார்வின், நியூ ஸ்பீஷியஸ் ஆரிஜினேட்ஸ் பை தி கிராஜுவல் அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் ஃபேவரபிள் வேரியேஷன்ஸ் ஃபார் அ நம்பர் ஆஃப் ஜென்ரேஷன்ஸ். நிறைய ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு அப்புறமா ஃபேவரபிள் வேரியேஷன்ஸ் நடக்கும்போது நியூ ஸ்பீஷியஸ், புதிய உயிரினங்கள் உருவாக தோன்றும் அப்படின்னு ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீஷியஸ் சொல்லுது. ஓகே, ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் டார்வினிசம். ஓகே, இட் இஸ் a flow chart showing the postulates of the Darwinism: overproduction, struggle for existence, variation. இது வேரியேஷன் ரெண்டா இருக்கலாம். ஆர்கானிசம்ஸ் எலிமினேட்டட் ஃப்ரம் தி என்விரான்மெண்ட் அனுப்பி விட்டுரும். நேச்சுரல் செலெக்ஷன், சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட், inheritance of acquired characters, gradual accumulation of favorable characters that leads to origin of new species. Able to get me, children? So up to this we will finish. We'll continue the class in the next class, children. Thank you, children. May God bless you.